علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ لگا کے آس بڑی دور سے ہم آئے ہیں، لگا کے آس بڑی دور سے ہم آئے ہیں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز۔ زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید، زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید، میں تیری جوت کے قرباں میرے غریب نواز۔ دوستو، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہم سب سنتے ہیں، اور اجمیر مقدس حاضر ہو کر اسے محسوس بھی کرتے ہیں۔ حضور بدر ملت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ بدر الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر مقدس حاضر ہوئے، اور اجمیر معلیٰ میں جہاں پر آپ قیام پذیر تھے، آستانے کے اطراف میں جو روم ہوا کرتے تھے، جو کمرے ہوا کرتے تھے، کمرہ نمبر 59 میں آپ کا قیام تھا، اسی میں آپ تشریف فرما تھے۔ تو جو لوگ آپ کے پاس موجود تھے، مریدین اور محبین، آپ سے عقیدت و محبت رکھنے والے حضرت کے پاس تشریف فرما تھے در غریب نواز پر، تو حضرت نے ایک بات بیان فرمائی کہ یہ جو غریب نواز سرکار کے آستانے کے اطراف میں جو چھوٹی بڑی قبریں نظر آتی ہے، آج بھی کچھ نظر آتی ہیں ہمیں، تو یہ جتنی قبریں ہیں یہ کسی عام لوگوں کی قبریں نہیں ہیں، بلکہ ان میں بھی بڑے بڑے کتب ہیں، ابدال ہیں، صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں۔ اگر ان کی قبریں آج یہاں پر نہ ہوتی، ان کے مزارات اگر یہ اطراف میں یہاں نہ ہوتے، کہیں اور ہوتے، تو ان کی قبروں پر بھی گنبد ہوتے، ان کے بھی آستانے ہوتے، ان کے بھی بڑے بڑے جو ہے تو آستانے تعمیر کی جاتے، مزارات ہوتی، ان کا بھی بڑی دھوم دھام سے عرس ہو۔ غریب نواز کی محبت میں انہوں نے حضرت کے قدموں ہی میں رہنا چاہا، آپ کے جلووں میں ہی انہوں نے اپنی سمجھی، اور سرکار غریب نواز کے آستانے کے بالکل قریب ان کا مزار، ان کی قبر بنا دی گئی۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ عرس کے موقع پر بہت لوگ حضور غریب نواز کے آستانے پر حاضری دینے کے لیے آئے، اور ان میں ایک میاں بیوی بھی تھے، ایک جوڑا تھا، ایک کپل تھا، اور ان کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب وہ جس قبروں کے پاس کھڑے تھے، یعنی جو اطراف میں جو قبریں آج بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی اس پر سے چلا جاتا ہے، کوئی اس پر بیٹھ بھی جاتا ہے، کوئی اسے کچل دیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان میں بہت بڑے بڑے اولیاء ہیں، اقطاب ہیں، صوفیاء ہیں ان قبروں میں۔ تو حضور بدر ملت فرماتے کہ وہ جو عورت تھی وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر ایک قبروں کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اب چھوٹا بچہ ہے، اس کا کیا بھروسہ، بچے نے اچانک پیشاب کر دیا، ماں کی گود میں اس نے پیشاب کیا، اور جب اس نے گود میں پیشاب کیا تو وہ پیشاب بہہ کر اس قبر پر گیا جہاں پر وہ عورت کھڑی تھی اس بچے کو لے کر۔ اب اس میں جو اللہ کے ولی موجود تھے اس قبر میں، وہ تھے جلالی۔ اب انہوں نے جلال بھری نظر سے اس بچے کی طرف کیا توجہ کی، کیا نظر کی، کہ وہ بچہ تڑپ کر مر گیا، اس کی جان چلی گئی۔ اب کیا تھا، ماں کی گود میں ایک بچے کا انتقال ہو جانا، اس کی روح نکل جانا، یہ کس قدر جو ہے تو صدمے کا عالم ہوگا، کہ ابھی وہ بچہ چھوٹا ہی تھا، ابھی وہ تو بڑا بھی نہیں ہوا تھا، نہ جانے
वालिदैन ने उसके लिए कैसे कैसे सपने सजा रखे थे, पल भर में सारे सपने टूट गए। बच्चा दुनिया से चला गया। अब क्या था? ममता की मारी माँ दरे गरीब नवाज पर अपने दामन को पसार कर बिलक बिलक कर यूं अर्ज़ करती है, ऐ गरीब नवाज, दर पर आने के बाद तो गोदें आबाद हो जाया करती है, खाली गोदों को भर दिया जाता है, मुकद्दर को सवार दिया जाता है, तकदीरें सवार दी जाती है। लेकिन ये क्या, आपके दर पर आने के बाद तो मैं इस तरह बर्बाद हो गई कि मेरा बच्चा मुझसे जुदा हो गया। अभी उसने क्या दिन ही देखे थे, अभी वो शेरख्वारी के आलम ही में था कि वो अपनी जान गंवा बैठा। ऐ गरीब नवाज, मैं इसे ज़िंदा देखना चाहती हूँ। आपके दर पर आई हूँ ना, मैं इसे मुर्दा वापस नहीं लेकर जाऊँगी। आई थी मैं आपके पास, ये ज़िंदा था तो मैं इसे ज़िंदा ही लेकर जाना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर दिल से सदा निकली थी, दिल से ये अल्लाह अकबर उसने गरीब नवाज को पुकारा था। तो बयान करते हैं हुजूर बदर मिल्लत के सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद अपनी कब्र अनवर से तशरीफ़ लाए, खुद अपनी कब्र अनवर से तशरीफ़ लाए। लोगों ने अपनी आँखों से देखा और उस औरत के हाथ से, उस खातून के हाथ से उस मुर्दा बच्चे को अपनी गोद में लिया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पता नहीं क्या अर्ज़ किया, दुआएं की। अभी रब की बारगाह में अर्ज़ करना ही था कि वो बच्चा जो मुर्दा हो चुका था, मर चुका था, अल्लाह ने उसे फिर से ज़िंदा कर दिया। अल्लाह ने उसे जान अता फरमा दी, नई ज़िंदगी अता फरमा दी। बच्चा ज़िंदा हो गया, आपने उसकी माँ के हवाले किया। और जिस कब्र के वली की नज़र से बच्चा हलाक हुआ था, यानी जिस कब्रों के ऊपर वो पेशाब के छींटे गए थे और वो अल्लाह के वली जलाल से उन्हें देख लिया था उस बच्चे को, तो बच्चा मर गया था। उस वली से गरीब नवाज मुखातिब होकर कहते हो कि उस वली से गरीब नवाज मुखातिब होकर कहते हैं कि देखो, अब तुम इस कब्रों में नहीं रह सकते, अब तुम कहीं और जाओ, इसलिए कि हमारे यहाँ जो आने वाले हैं वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। हर किसी को बर्दाश्त करना होगा। तुम अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तब कब्र खाली करो, निकलो और कहीं और जाओ, निकलो और कहीं और जाओ। ये वाक़या बयान करने के बाद हुजूर बदर मिल्लत फरमाते हैं कि वो जितनी कब्रें हैं अतराफ़ में, सब में किसी में कुतुब है, किसी में अल्लाह अकबर कोई वली है, अलग अलग मनसब के, अलग अलग मर्तबे के औलिया उन कब्रों में मौजूद हैं। लेकिन उन सारी कब्रों में एक कब्र खाली है, और वो कब्र खाली इसलिए है कि वो कब्र गरीब नवाज ने खाली करवाई थी कि हमारे यहाँ आने वाले अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, तुम्हें उनके पैरों का धक्का भी लगेगा, हो सकता है कभी कोई तुम्हारी कब्र को कुचल भी दे, लेकिन तुम इस तरीके से उन पर जलाल नहीं बता सकते हो। मेरे मेहमान हैं ना, तुम उन्हें इस तरीके से जलाल नहीं बता सकते। और जब तुमने ऐसा किया है अपने जलाल से, तो निकलो, अब तुम इस कब्र में नहीं रह सकते, किसी और ठिकाने चले जाओ, किसी और जगह चले जाओ। अल्लाह अकबर। ये वाक़े का बहुत सारे लोग इनकार कर सकते थे, लेकिन बयान करने वाले बड़े मजबूत हैं। हुजूर बदर मिल्लत अल्लामा बदरुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बड़े चहीते खलीफा और मुरीद थे। अल्लाह ताला हम सबको औलिया अल्लाह का फैज़ान अता फ़रमाए, और सुल्तानुल हिंद नायब रसूल फ़िल हिंद अताए रसूल हुजूर गरीब नवाज़ अलैह रहमत व रिज़वान के फ्यूज़ बरक़ात से अल्लाह ताला हम सबको माला माल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।